ओम शांति 6 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सच्चा सल्वेशन आर्मी अर्थात उद्धारकारी सेना हुए समस्तंकु एही पापर दुनियारू पुण्यर दुनिया को नहीं जिबाकू हेब। समस्तंकर बुड़ी जाइथिबा डंगा को पारी करिबाकू पड़िबो। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे, सच्चा सल्वेशन आर्मी अर्थात उद्धारकारी सेना होई समस्तंकु एही पापर दुनियारू पुण्यर दुनिया को नहीं जिबाकू हेब। समस्तंकर डंगा बुड़ी जाइथिबा डंगा समस्तंकर बुड़ी जाइथिबा डंगा को पारी करिबाकू पड़िबो। प्रश्न, केउ निश्चय प्रत्येक संतान मानक बुद्धि रे क्रमान्वय रे रहुछि? केउ निश्चय प्रत्येक संतान मानक बुद्धि रे क्रमान्वय रे रहुछि? उत्तर, पतित पावन आमर सबुठारु प्रियतम बाबा आमको स्वर्गर वर्षा देउछन्ति। एही निश्चय प्रत्येकंकर बुद्धि रे क्रम अनुसार ही रहुछि। जदि भी काहार संपूर्ण निश्चय होई जाउछि तेबे माया सम्मुखरे छिड़ा होइछि। बाबा को भूली जाइथांती, तेणु फेल होई जाइथांती। जाहांकर निश्चय होई जाउछि सेमाने पावन हेबार पुरुषार्थरे लागि जाउछन्ति। बुद्धि रे रहुछि एबे तो आमको घर को जीवाकू हेब। ओम शांति। मीठा मीठा स्नेही संतान मानंकु गुड मॉर्निंग। एक कथा तो पिला माने जानिछन्ति जे सत्य जुगरे सर्वदा गुड मॉर्निंग, गुड डे, एवरीथिंग गुड, गुड नाइट सबु किछि गुड ही गुड हेब। एठारे तो ना गुड मॉर्निंग हेउछि ना गुड नाइट। सबुठारु खराब हेउछि नाइट अर्थात रात्रि। तेबे सबुठारु भल कण? सकाळ, जाहाको अमृत बेला कुहा जाउछि। तुमर प्रत्येक समय गुड ही गुड अर्थात सबु समय भल ही भल। पिलामाने जानिछन्ति जे एबे आमे जोग जोगेश्वर एवं जोग जोगेश्वरी अटु। ईश्वर जे कि तुमर पिता सिए निजे आसी जोग शिखाउछन्ति अर्थात तुममानंकर एकमात्र ईश्वरंक सहित जोग रहिछि। तुमे माने जोगेश्वर हेबा परे ज्ञानेश्वर बाबांक विषय रे जानिल। जोग लागिला परे पुणी बाबा तुमको सारा चक्रर ज्ञान बुझाउछन्ति, जहाद्वारा तुमे माने मध्य ज्ञान ज्ञानेश्वर हेउछ। निजे ईश्वर पिता आसी पिलामानंकु ज्ञान एवं जोग शिखाउछन्ति। केउ ईश्वर? निराकार बाबा। एबे तुममानंकु बुद्धि द्वारा काम नेबाकू हेब। गुरुमानंकर तो बहुत मत रहिछि। किए कहिबे श्रीकृष्णंक सहित जोग लगाओ, तांकर चित्र मध्य देइथांती। केही साई बाबा, केही महर्षि बाबा, केही मुसलमान, केही पारसी, समस्तंकु बाबा बाबा बोली कही थांती। कहउछन्ति समस्ते भगवान ही भगवान अटन्ति। एबे तुमे माने जानुछ जे मनुष्य भगवान होई पारिबो नाही। यही लक्ष्मी नारायण को मध्य भगवान भगवती बोली कुहा जाई पारिबो नाही। एकमात्र भगवान ही निराकार अटन्ति। से तुम सबु आत्मा मानंकर पिता, जहांको शिव बाबा कुहा जाए। तुमे माने ही जन्म जन्मांतर सत्संग करि आसीछ। तेबे केही ना केही साधु सन्यासी पंडित आदि निश्चित थिबे। लोकमाने जानिछन्ति जे इए आमर गुरु, जे कि आमको कथा सुनाउछन्ति। सत्य जुगरे कथा आदि हुए नाही। बाबा बसी बुझाउछन्ति जे केवल भगवान अथवा ईश्वर कहिले रस मिले नाही। सिए आमर पिता, तेणु बाबा कहिले संबंध स्नेहपूर्ण होई जाए। तुमे माने जानिछ जे आमे बाबा मम्मांकर संतान होइछु, जाहांकठारु आमको स्वर्गर सुख मिलुछि। एपरि कौनसी भी सत्संग नथिब जेउठी भाबुथिबे जे आमे एही सत्संग द्वारा मनुष्यरु देवता अर्थात नर्कवासीरु स्वर्गवासी हेउछु। एबे तुमे माने बाबांक सहित संग करिछ, आउ समस्तंकर संग को असत्य सहित संग बोली कुहा जाउछि। गायन मध्य करा जाए जे सत्संग उद्धार करे।
ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗ ବୁଡ଼େଇ ମାରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ତାହା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସବୁର ଅଥରିଟି ଅଟେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ମିଛର ସଙ୍ଗ ବୁଡ଼ାଇ ମାରେ। ଏବେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଲ ରୁହାନୀ ସାଲଭେସନ୍ ଆର୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ସେନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାକି ସ୍ୱର୍ଗ କୌଣସି ସାଗରର ତଳେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏହା ଯେପରି ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟିମର, ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମରରେ ତୁମେମାନେ ବସିଛ। ଏହା ପାପର ନଗରୀ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ସବୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଡ୍ ଫାଦର କମ୍ ପ୍ରିସେପ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ପିତା ସହିତ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ। ନା, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଫାଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଥବା ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେତେ ଏଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେତେ ଏଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ମୋତେ କନ୍ୟା ଏବଂ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ନଚେତ୍ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିବ? ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତଗୁରୁ। ଏଠାରେ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗୁରୁ ମରିଗଲେ ଚେଲାଙ୍କୁ ଗଦି ମିଳିଯିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ଗୁରୁ। ଇଏ ହେଲେ ଅଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିବ ବାବା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗାୟନ କରୁଛ ଯେ ତୁମ ମାତ ପିତା ହମ୍ ବାଲକ ତେରେ। ସେ ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିପରି ଆସି ତୁମକୁ ନିଜର କରିବି। ମୁଁ ତ ତୁମର ପିତା, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବା ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ବଡ଼ ମମ୍ମା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେହି ମା ନାହାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜଗତ ଅମ୍ବା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଅଟନ୍ତି।
ସିଏ ହେଲେ ଛୋଟ ମମ୍ମା। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ତୁମେ ଏବେ ଏହି ଗୁହ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମକୁ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଥିଲ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା କିପରି ଚାଲିପାରିବ? ସେଠାରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଛି। ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆସି ସଦା ସୁଖୀ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ବସିଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେ ହେଲେ ପିତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ ନା? ତେବେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ରୂପ ନେଇଛି। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବା ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତାହା ଆମର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପତିତ ପାବନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଶୁନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ମୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ 100% ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। କାହାର 80%, କାହାର 50% ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କେହି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କର ତ ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଭକ୍ତ ଥିଲି। 63 ଜନ୍ମ ଭକ୍ତି କରିଛି ତତତ୍ୱମ୍। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ 63 ଜନ୍ମ ଭକ୍ତି କରିଛ। 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ଭକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଆସେ ବୈରାଗ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ କେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ଦେଖ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହେଲେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହୁଁ। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କନଫରେନ୍ସ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେପରି ଏକମତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଏକ କିପରି ହୋଇପାରିବେ?
एबे तो समस्ते घर को जिबे बाबा आसीछंती एही दुनिया एबे कवरस्थान होई जिवो बाकी एहा तो भिन्न भिन्न धर्मर वृक्ष एक किपरि हेब किछि हेले बुझु नाहंती। भारत रे एक धर्म थिला सेमानंकु अद्वैत मतधारी देवता कुहा जाउथिला द्वैत अर्थ दैत्य। बाबा कहउछंती तुमर एही धर्म बहुत सुखदायी अटे तुमे जानिछ जे पुनर्जन्म नेई नेई आमको पुणी 84 जन्म भोग करिबाकु हेब। यही कथा उपरे निश्चय होई जाउ जे आमे माने ही 84 जन्म भोगिछु आमको ही जीवाकु हेब एवं पुणी आसीबाकु हेब। भारतवासी को ही बाबा बुझाउछंती जे तुमे माने ही 84 जन्म पूरा करेछ एबे एहा तुमर बहुत जन्मर अंतिम जन्म। बाबा केवल जन को कहु नाहंती सबु पांडव सेना मानंकु बुझाउछंती जे तुमे माने हेउछ पंडा तुमे माने एही आध्यात्मिक यात्रा सिखाउछ तेणु तुम मानंकु पांडव सेना बोली कुहा जाउछि। एबे ना कौरवंकर राज्य अछि ना पांडवंकर सेमाने मध्य प्रजा तुमे माने मध्य प्रजा अट कहंती कौरव एवं पांडव भाई भाई। पांडव मानंक सपक्षरे परम पिता परमात्मा अछंती बाबा ही आसी माया उपरे विजय प्राप्त करिवा सिखाउछंती। तुमे माने आदि सनातन देवी देवता धर्मावलंबी अहिंसक हेउछ अहिंसा परम धर्म अटे। मुख्य कथा हेउछि काम कटुरी चलाइबा उचित नुहे। भारतवासी भावुछंती जे गोहत्या न हेउ एहा ही बहुत बड़ हिंसा अटे किंतु बाबा कहउछंती काम कटुरी चलाओ नाही एहा को ही सबुठारु बड़ हिंसा कुहा जाउछि। सत्य जुगरे ना काम कटुरी चलाइबे ना लड़े झगड़ा चलिबो। एठारे तो उभय चालुछि काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देइथाए। तुमे सीढ़ी रे तळकु खसुछ तुमे भारतवासी ही 84 जन्म नेइछ एठारे लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला पुणे पुनर्जन्म नेउछ। गोटिए गोटिए जन्म गोटिए गोटिए पीढ़ी अटे एठारु तुमे एकदम उपरकु लंफ मारुछ। 84 पीढ़ी ओह्लाइबारे तुमको 5000 वर्ष लागुछि किंतु एठारे तुमे गोटिए सेकेंड रे चढ़ी जाउछ। सेकेंड रे जीवन मुक्ति किए देउछि बाबा। एबे समस्ते एकदम तळकु खसी जाइछंती। एबे बाबा कहउछंती केवल मोते मने पकाओ ए कथा बुद्धि रे मने रखिबाकु हेब जे एबे नाटक पूरा हेबाकु जाउछि आमको घर को फेरी जिबाकु हेब तेणु निजर बाबा एवं घर को मने पकाइबाकु हेब। प्रथमे बाबा को मने पकाइबाकु हेब से ही तुमको घरर रास्ता बताउछंती। बाबा को मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। ब्रह्मा को मने पकाइले गोटिए हेले पाप ब्रह्म को मने पकाइले गोटिए हेले पाप कटिब नाही। परमात्मा ही पतित पावन अटंती से किपरि पावन कराउछंती ए कथा दुनिया रे केही हेले बुझी पारिबे नाही। बाबा को आसी स्वर्गर स्थापना करिबाकु पडुछि। बाबा एठाकु आसुछंती सेथिपाई तुमे माने तांकर जयंती पालन करुछ किंतु सिए केबे आसिले ए कथा कहि हेब नाही जे यही घड़ी यही तिथि तारीख रे आसीथिले। शिव बाबा केबे आसीथिले ए कथा किपरि कहि परिबे। बहुत साक्षात्कार हेउछि पूर्वरु आमे मध्य सर्वव्यापी बोली भाबुथिलु अथवा कहि देउथिलु जे आत्मा सो परमात्मा। एबे तांको यथार्थ भावरे जानुछु। बाबा दिनकु दिन गुह्य कथा सुनाउछंती। तुमे माने केते साधारण किंतु केते श्रेष्ठ ज्ञान शिखुछ। अच्छा मिठे मिठे शिखी लधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम नंबर सम्मानर सहित पास हेबा पाई दंडरु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेब।
ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବୃତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। 2 ନମ୍ବର, ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପାଣ୍ଡବ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପାପକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାପ କର୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲେ ମାୟା କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପାପ ଥାଏ ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପାପ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଥା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଖୁସିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବି କଥାରେ କାହିଁକି ହେଲା, କିପରି ହେଲା, କ'ଣ ହେବ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। କ'ଣ, କାହିଁକି, କିପରି ଏସବୁ ହେଲା ଚିନ୍ତାର ସ୍ରୋତ। ଆଉ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି, ମୋ ପଛରେ ଏଭଳି ବନ୍ଧନ କାହିଁକି ରହିଛି, ମାୟା କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋର କାହିଁକି ଏତେ କଡ଼ା ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାର ସୁଅ ଛୁଟିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।